I'll take part B. Matrix 2 comprises of two main parts, part A and part B. I'll take part B. And detailed syllabus is available in your syllabus book. Okay, you go through the syllabus to have the detailed syllabus in detail. I'm giving a brief syllabus for part B. Okay, part B consists of two main sections. Number one, Laplace transform. Laplace transforms. And another section, complex variables. How many participants? It's one. Okay. Laplace transforms and complex variables. These two sections constitute part B. Marks allocated for part B is 36. Part B জন্য 36 নম্বর বরাদ্দ আছে. And 18 for Laplace transform and another 18 for complex variables. From each section, there is Laplace transform and complex variable. There will be two questions. Just if I write two questions from Laplace transform. Two questions from Laplace transform, each for 12 marks. 12 into 2, 24 marks. And complex variables, same. There will be two questions from this section. Each for 12 months, 12 into 2, 24. Total 4 questions will be given for part B, and we will have to answer 3 out of these 4 questions. Answer 3 out of 4 questions. So, 3 answer of 3 questions, each 12 marks, total 36 marks. This is the marks distribution of the topics will be studied for part B, or in part B. Okay, getting started with the first section, Laplace transform in part A. Part B. Laplace transform. Laplace transform is an integral transform named after Laplace, Marquis de Laplace, a French mathematician. একজন ফ্রেঞ্চ ম্যাথমেটিশিয়ানের নাম অনুসারে এটাকে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বলা হয়। যদিও তিনি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বলে আমরা যে ট্রান্সফরমেশনটা জানি সেটার ইনভেন্টর তিনি নন, তিনি এটার ডেভেলপার বলতে পারো। ইনভেন্টর বললে তাহলে আরো পিছনের দিকে যেতে হয়। জাস্ট একটু ক্রোনোলজিক্যাল হিস্টরি যদি এভাবে লিখি, অয়লার, পুরো নামটা তো এখানে লিওনার্ড অয়লার, আমি সংক্ষেপে লিখলাম অয়লার। অয়লার 1707 to 1783
Lagrange. (1736 to 1813). Laplace. (1749 to 1827). এরপর আরো অনেক অবদান আছে, মোটামুটি এদের নাম এখানে বলা যায় যে অয়েলার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে গিয়ে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন হিসেবে একটা ইন্টিগ্রালকে ধরে নিয়েছিলেন, ইন্টিগ্রাল অ্যাজ এ সলিউশন। তো সেটাই বলতে পারো যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের বেস বলতে পারো। তারপরে ল্যাগ্রেঞ্জ তার কাজের ভিতরে এটা ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ল্যাপ্লাস derived or Laplace introduced Laplace transform as today's form. আমরা বর্তমান যে ফর্মে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম দেখছি এই ফর্মটা মার্কুইস ডে ল্যাপ্লাসের দেয়া। অয়েলার ছিলেন একজন সুইস ম্যাথমেটিশিয়ান, ল্যাগ্রেঞ্জ ইটালিয়ান, আর ল্যাপ্লাস ইনি হলেন ফ্রেঞ্চ ম্যাথমেটিশিয়ান। Okay, first let us take the definition of Laplace transform. Laplace transform নাম থেকে বুঝতে পারতেছো, ট্রান্সফর্ম মানে রূপান্তর। তাহলে এটা কোন একটা ফাংশনকে রূপান্তর করে অন্য একটা ফাংশনে। Laplace transformation is a transformation that transforms a function into another function. আচ্ছা, কিভাবে কি ধরনের ফাংশন রূপান্তর করে সেটা আমরা দেখব। আমরা কনসিডার করি একটা ফাংশন ft। জাস্ট আগে লিখে নিয়ে আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ডেফিনিশন দিচ্ছি, ডিফাইন করছি। ল্যাপ্লাস ফর্ম বা ট্রান্সফরমেশন, let ft be defined for t greater than 0. আমি শুরুতেই বলেই নিচ্ছি ft একটা ফাংশন যেখানে t শূন্যর চেয়ে বড় থাকবে। ft ফাংশনের যে ডোমেইনটা আছে, ডোমেইন, সেই ডোমেইনে যে t আছে সেটা শূন্যর চেয়ে বড়, 0-র চেয়ে বড় মানের জন্য ft ডিফাইন। Then Laplace transform of ft is denoted by মানে expressed by, প্রকাশ করা হয়, নোটিফিকেশন হয় বা নোটেশন দেওয়া হয়। ft is denoted by L ft in the brackets বা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ft। এই L ft এটা দিয়ে আমরা বুঝবো ft ফাংশনের রূপান্তর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, বা lt ফাংশনের রূপান্তরিত ফাংশন LFT, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ ft। এটা হলো সিম্বল and is denoted by defined by এই এখন ডেফিনিশন Laplace transform of ft is equal to, উপরে লিখে না, উপরে লিখলে ভালো হবে না, লাইট রিফ্লেক্ট করতেছে। উপরে লিখছি by L ft divided by LFT is equal to, এই ft ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে, এটা একটা ইন্টিগ্রালের ভ্যালু, ইন্টিগ্রেশন from 0 to infinity of
e to the power minus st into ft। এই ইন্টিগ্রালটার যে আউটপুটটা পাওয়া যাবে সেটাই হলো ft ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। এই আউটপুটটা কি পাওয়া যাবে? এটা একটা ফাংশন অফ s হবে, কারণ ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে টু t, t এর সীমা বসানোর পরে শুধু এখানে যে s নামক একটা সিম্বল ব্যবহার করতেছি বা প্যারামিটার ব্যবহার করতেছি সেটাই থেকে যাবে, সেটা দিয়ে কিছু একটা থাকবে। আমরা লিখি fs, small fs, finally you will get a function of s, fs। যদি আমরা fs একটা ডেফিনিট কিছু পাই, যদি আমরা দেখি যে এই ইন্টিগ্রালটা এক্সিস্টই করে না, তাহলে তো আমরা কিছু পাইলাম না। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ডাজ নট এক্সিস্ট। কাজে এইটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম এটা হবে প্রোভাইডেড, এই শর্তে যে দিস ইন্টিগ্রাল এক্সিস্ট অর কনভার্জেন্ট। লিখতে পারো প্রোভাইডেড, এখানে কথা লিখে দাও, প্রোভাইডেড দি ইন্টিগ্রাল এক্সিস্ট। এই ইন্টিগ্রালটা যদি এক্সিস্ট করে, এক্সিস্ট লিখে ব্র্যাকেটে আর কথা লিখতে পারো কনভার্জেন্ট। ইন্টিগ্রালটা যদি কনভার্জেন্ট হয় মানে ইন্টিগ্রালটার একটা সুনির্দিষ্ট মান থাকে, কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো ফাংশন হয়। দিস ইজ দি ডেফিনিশন। তাহলে ডেফিনিশনটার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পেতেছি যে ft ইজ এ গিভেন ফাংশন। ft এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে একটা ইন্টিগ্রাল। কার ইন্টিগ্রাল? ওই ft ফাংশনকে একটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন দিয়ে গুণ করতে হবে, e টু দি পাওয়ার মাইনাস st দিয়ে ft কে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, পরে যে ফাংশন দাঁড়াবে সেইটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে ফ্রম 0 টু ইনফিনিটি। এই ক্ষেত্রে যদি ইন্টিগ্রালটা কনভার্জেন্ট হয় তাহলে যে ফাংশনটা আমরা পাবো সেইটাই হবে ft ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, which is a function of s। এই হলো আমার ডেফিনিশন। এই ডেফিনিশন ব্যবহার করে আমরা তাহলে ft ফাংশন হিসেবে কোন একটা ফাংশন চিন্তা করে তার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি হয় দেখি। আচ্ছা, আর এটা যাওয়ার আগে কথা বলি, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি? এটা একটা অপারেটরের মতো। সে কি করে? অপারেট করে কার উপর? ft ফাংশনের উপর। ft ফাংশনের উপর কাজ করে সে নতুন এক ফাংশন সৃষ্টি করে fs, অথবা ft ফাংশনকে সে রূপান্তর করে, ট্রান্সফর্ম করে fs ফাংশন আউটপুট হিসেবে জেনারেট করে। কিভাবে? ইউজিং দিস ডেফিনিশন। সো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম is a transformation operator বা operation বা process বা method which transforms a function in t মানে ft into a function in s মানে fs। ft ফাংশনকে t ডোমেনের ফাংশনকে s ডোমেনের fs ফাংশনে রূপান্তর করে। আমরা t বলতে আমরা এখানে t কে বলি টাইম ডোমেন হিসেবে টাইম, আর এখানে fs এর s কে বলি স্পেস। টাইম ডোমেনের ফাংশনকে স্পেস ডোমেনের ফাংশনে রূপান্তর করে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম প্রথমে যে কথাটা বলছি, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মটার অরিজিনটা হলো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন করতে গিয়ে এই অয়লার এই ইন্টিগ্রালটাকে ব্যবহার করেন, সেইটারই রূপান্তরিত অবস্থা হলো বর্তমান ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। তো মেইন পারপাসটা ছিল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করা। পরবর্তীতে এটা আরো বিভিন্ন সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন ফিল্ডে এই ট্রান্সফরমেশনটা ইউজ হয় টু সিম্পলিফাই ফাংশন ফ্রম ওয়ান ডোমেন টু অ্যানাদার ডোমেন, ট্রান্সফর্ম এ ফাংশন ফ্রম ওয়ান ডোমেন টু অ্যানাদার ডোমেন। আমরা জানি যে সায়েন্টিফিক বিভিন্ন প্রসেস বা ফেনোমেনাকে ম্যাথমেটিক্যালি যখন আমরা এক্সপ্লেইন করি, তখন যেখানে রেট অফ চেঞ্জ ইনভলভ থাকে, রেট অফ চেঞ্জ এই এটা ধারণাটা বা এই বিষয়টা ইনভলভ থাকে, সেইখানে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উদ্ভব হয়। আর ডিফারেনশিয়াল উদ্ভব হলে সলিউশন করতে গেলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে হয়। তো আমরা সায়েন্সের সকল ক্ষেত্রেই দেখি যে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলগুলো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দ্বারা প্রকাশ করা। যেমন তোমরা যদি ভেলোসিটি বলো, ভেলোসিটি এটাও তো একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, না? যেমন ds dt এটাই হলো ভেলোসিটি।
So velocity is the rate of change of displacement with respect to t. It is a differential equation. বা তুমি যদি বলো force কি, আমরা বলি যে rate of change of momentum, এভাবে বলি না, mv minus mu, এটা is proportional to f divided by t. Rate of change of momentum proportional to force. তাহলে আমরা এখানে এই যে রেট অফ চেঞ্জ, এটা যখন ম্যাথমেটিক্যাল প্রকাশ করতে যাব তখন দেখা যাবে যে এইটা dt equal to epsilon kf, মানে আর একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে সায়েন্টিফিক প্রসেস বা সায়েন্টিফিক ফেনোমেনা গুলা এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রকাশ করলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বা ফ্রিকোয়েন্টলি আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পাই। কাজে তাদের সলিউশন মানে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন। সেগুলো সলভ করতে গেলে কখনো কখনো গতানুগতিক পদ্ধতিতে করা যায়, কখনো কখনো সলিউশন গুলো করার জন্য অন্য কোনো মেথডের দরকার হয়। সেই মেথড বা সেই টুলস এর মধ্যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ওয়ান অফ দি পাওয়ারফুল টুল ফর সলভিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, বোথ পার্শিয়াল এন্ড অর্ডিনারি এন্ড পার্শিয়াল। তোমরা জানো যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দুটো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, ওডি আর হলো পিডি, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। বোথ টাইপ অফ differential equation handled efficiently using Laplace transform. আমরা এখন কিছু এলিমেন্টারি ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বার করব। সেটা করার আগে কয়েকটা বেসিক আইডিয়া আমাদের লাগবে। সেটা হলো, এটা তোমরা নোটের মধ্যে লিখে রাখো। Note 1, limit of e to the power s লিখলাম minus st t tends to infinity। এই লিমিটটা কি আমরা জানি কিনা? e to the power minus st, এই ফাংশনটার মান t এর মান যদি অনেক বড় হয় তাহলে কোন সংখ্যার কাছাকাছি যায়? এটা খুব সহজে বলতে পারো, তুমি একটা গ্রাফ ড্র করতে পারো, e to the power minus x st বা minus x e to the power minus x, এই টাইপের গ্রাফ যদি ড্র করো, এটা এরকম হয় না? e to the power minus x এর গ্রাফ আর e to the power x এর গ্রাফ হলো এটা। তো আমি চাচ্ছি মাইনাস যেটা সেটা, তাহলে e to the power minus x কিংবা মাইনাস, এটা t অ্যাক্সিস। এটা তাহলে টি যখন অনেক অসীমের দিকে চলে যায়, অনেক বড় হয়, তখন এই গ্রাফটার নিচে দিকে নামতে নামতে এটা প্রায় টি অ্যাক্সিস কে ধরেই ফেলবে, মানে এটার মানটা কমতে কমতে নিচে দিকে নামতে নামতে এটা অলমোস্ট জিরো হয়ে যাবে। তাহলে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এস টি, টি যদি অনেক বড় হয় এই লিমিটটা জিরো। শর্ত হলো এই এস টা হইতে হবে পজিটিভ, কারণ এস যদি আবার নেগেটিভ হয়, নেগেটিভ সংখ্যার সাথে আবার মাইনাস নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে গিয়ে এই গ্রাফটা তখন আবার এরকম হয়ে যাবে। গ্রাফটা ডাউনওয়ার্ড থাকবে যদি এস টা গ্রেটার দেন 0 হয়। এস নেগেটিভ হলে পরে আবার নেগেটিভ পজিটিভ হয়, আপওয়ার্ড হয়ে যাবে, লিমিটে থাকবে না, ইনফিনিটি হয়ে যাবে। এই ইনফিনিটি হলে পরে গ্রাফটাও ইনফিনিটির দিকে চলে যাবে, সেই ক্ষেত্রে লিমিট থাকবে না, লিমিট ডাজ নট এক্সিস্ট। কাজেই e to the power minus st t tends to infinity, it is 0 when s greater than 0। এই লিমিটটা আমরা জানতাম আগে, আবার নতুন করে জানলাম। আর আরেকটা জিনিস, এই কথা লেখো, ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল। ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল অনেক রকমের আছে, যে আমরা যখন ইন্টিগ্রেশন করি তখন ইন্টিগ্রালটার আমরা কি থাকে, একটা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল চিন্তা করো, এ বি এফ এক্স। এই ইন্টিগ্রালটাকে, এটা একটা ইন্টিগ্রাল থেকে ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল বলা হবে যদি ইফ in one of the limit is infinite or both, এই দুইটা লিমিটের কোন একটা যদি ইনফিনিট লিমিট হয়, মানে ইন্টিগ্রেশন ফ্রম a to infinity, কিংবা বোথ যদি হয়, নিচে আছে মনে করো মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি,
কিংবা লিমিট গুলো ফাইনাইট এ বি, কিন্তু এ বির ভিতরে এফএক্স ফাংশন কোন জায়গায় আনডিফাইন্ড। মনে করো যে এফএক্স এর যে গ্রাফটা আছে, হ্যাঁ, সেই গ্রাফটা এরকম, গ্রাফ আছে এরকম, এই এবি, এবির মাঝে এখানে একটা পয়েন্ট আছে সি, সি বিন্দুতে ফাংশনটা আনডিফাইন্ড, এবির ভিতরে সি বিন্দুতে আনডিফাইন্ড, তুমি ইন্টিগ্রেট করতে চাচ্ছ এ থেকে বি, সি বিন্দুতে ফাংশনের ভ্যালু নাই, এই ক্ষেত্রে এই ইন্টিগ্রালটাকে ইমপ্রপার বলা হবে। কাজে ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল তিনটা কারণে আমরা বলতে পারি। এক হলো যে কোনো একটা লিমিট ইনফিনিট হয়, কিংবা বোথ দি লিমিট ইনফিনিট হয়, অর লিমিট ফাইনাইট বাট এফএক্স ইজ আনডিফাইন্ড ইন দি ইন্টারভ্যাল এ বি, তখন আমরা এগুলো বলি ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল। তো আমি এখানে ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল নির্ণয় করার জন্য বা ইন্টিগ্রাল কে আমরা প্রকাশ করি কিভাবে, বা নির্ণয় করার সময় কি সিম্বল ব্যবহার করি। লিমিট fx fx sorry limit না integral, integration from 0 to infinity fx yes. আমরা যখন এই ইন্টিগ্রালটা বার করতে যাই তখন আমরা কি করি, আমরা লিখি এইভাবে 0 to infinity না লিখে 0 to ইনফিনিটি কে কোন একটা সিম্বল p দিয়ে প্রকাশ করি, 0 টু p, মানে 0 টু ইনফিনিটি পর্যন্ত ইন্টিগ্রালটা কত, 0 টু ইনফিনিটি আমরা লিখি 0 টু p পর্যন্ত কত, মানে আমরা we derive the integral fx from 0 to p, then we take the limit p to infinity, এখানে লিখি limit p tends to infinity। আমরা ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল 0 টু ইনফিনিটি এরকম যদি হয় তাহলে এগুলো আমরা এইভাবে বার করি। কি করি আমরা 0 টু p, p কোন ফাইনাইট নাম্বার মনে করি, সেটা পর্যন্ত ইন্টিগ্রাল করি, করার পর ওই p টাকে ইনফিনিট ধরি, সেটা করলে আমরা ইন্টিগ্রাল ফ্রম 0 টু ইনফিনিটি বের হয়ে যায়। এটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল প্রসেস বা ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ে টু ফাইন্ড ইনডিফিনিট টু ফাইন্ড ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল। স্যার একটু আরেকবার। এখানে যেটা লিখছে ওটা দেখো, 0 টু ইনফিনিটি fx ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন করা মানে 0 থেকে p পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন, p এর লিমিট ইনফিনিট করা, এটাই বলতে চাইছি। মানে এটা একই, আমরা যখন এই কাজটা করতে যাই তখন আমরা এটা করি, মানে 0 টু ইনফিনিটি এটা তো কোনো নাম্বার না, ইনফিনিটি হলো একটা সিম্বল, ইট মিন্স ইটস এ ভেরি ভেরি লার্জ নাম্বার। তো আমরা এখানে কোন একটা নাম্বার হিসাবে p সেট করি, করার পরে সেই p টাকে লিমিট, p এর লিমিট ধরি ইনফিনিট, তাতে আমাদের ইন্টিগ্রাল ফ্রম 0 টু ইনফিনিটি বের হয়। মানে আমরা ফাংশনের মধ্যে ইনফিনিটি তো আর বসাই দিতে পারি না, ইনফিনিটি কোনো নাম্বার না যেটা আমরা ফাংশনে বসাতে পারি, আমরা p বসাই, p বসানোর পরে p এর লিমিট নিয়ে থাকি, তখন আমরা পেয়ে যাই ইনফিনিটি লিমিট ফ্রম 0 টু ইনফিনিটি। আচ্ছা, এখন আমি যাচ্ছি Laplace transform of some elementary function using definition. Definition ব্যবহার করে Laplace transform বার করব। লেখো Laplace transform of some elementary functions, কিছু মৌলিক বা কিছু প্রাথমিক ফাংশন, মৌলিক ফাংশনের ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম আমরা বার করে নেব, তারপরে সেই ফাংশন গুলোর কম্পোজিশন দিয়ে নতুন নতুন ফাংশন ক্রিয়েট করে জেনারেট করে সেগুলো ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম বার করব ইউজিং ডেফিনিশন এন্ড ইউজিং প্রপার্টিজ। নাম্বার 1, সোজা যে ফাংশনটা ft = 1, আমরা যদি মনে করি ft = 1, এটা তো t এর একটা ফাংশন ধরা যায় যেখানে t টু দ্য পাওয়ার 0 আছে, আসলে তো নাই। তো ft = 1 যদি হয়, এটাও একটা t এর ফাংশন, মানে কনস্ট্যান্ট ফাংশন। এইটার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম সংজ্ঞা অনুসারে কি হয়, মানে এই ফাংশনটার যদি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নেওয়া হয়
তাহলে এইটা ট্রান্সফর্ম হইয়া এস ডোমেনে কি ফাংশন হয় সেটা দেখতে চাইছি। টি ডোমেনের ফাংশন হলো 1, এস ডোমেনে কি সেটা। ft equal to 1 আমরা দেওয়া আছে মনে করো, দেন ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ 1 মানে ft আর কি, ইকুয়াল টু সংজ্ঞা ব্যবহার করলে কি আসে, কোন একটা ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হলো একটা ইন্টিগ্রেশন ফ্রম 0 টু ইনফিনিটি e টু দি পাওয়ার মাইনাস st, এটা মাল্টিপ্লাইড থাকবে যে ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করতে চাও 1 এর 1 শেষ, ডেফিনিশন শেষ। এখন এটা ইন্টিগ্রেট করে যে ফলটা দাঁড়াবে সেটাই হবে ফাংশন অফ s is the required Laplace transform. তাহলে এই যেটা যে করতে পারবে সেই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বের করতে পারলো। আচ্ছা, এটা করার জন্য এই যে 0 টু ইনফিনিটি বলছে যে এই টাইপের ইন্টিগ্রাল করার জন্য আপনি কি লিমিট ব্যবহার লিখবো, লিমিট 0 টু ইনফিনিটি সিম্বলটাকে p সিম্বলকে ক্রস করলাম, এটা আমরা ডেফিনিট নাম্বার মনে করতেছি, তারপর ওই নাম্বারটা টেন্ডস টু ইনফিনিটি ধরবো, তা দিতে হবে। ওকে, আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস st 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 1 হবে dt। এখন it is a problem of integration from 0 to p of e to the power minus st, তারপর তার লিমিট নিলে যেটা দাঁড়াবে সেটাই হবে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। তাহলে কি হলো, লিমিট t tends to infinity, when ইন্টিগ্রেটটা করো e to the power minus st ইন্টিগ্রেশন কি e to the power minus st by minus s, এখানে s একটা প্যারামিটার, মানে যে ডোমেনে ফাংশনটা যাবে ওই ডোমেনের ভেরিয়েবল বলতে পারো, which is independent of t, ওটা t এর উপর নির্ভরশীল না। আচ্ছা, লিমিট কত 0 টু p, তো লিমিটটা অ্যাপ্লাই করার পরে সরি এই আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসানোর পরে এই যে লিমিট p টেন্ডস টু ইনফিনিটি ধরবা, তাতে যে ফল দাও লিমিট p টেন্ডস টু ইনফিনিটি, p বসালে কি আসে e to the power minus sp by minus s, আর লোয়ার লিমিট বসাতে গেলে এখানে একটা মাইনাস দেওয়া লাগবে না, ওই মাইনাসের সাথে এই নিচে যে s এর যে মাইনাস এর প্লাস হয়ে গেল, প্লাস হয়ে 0 যদি গিয়ে t এখানে বসে e to the power minus s into 0 মানে e to the power 0, e to the power 0 মানে তো 1, তার মানে এটা 1 আর নিচে আছে s, মানে জাস্ট s টাকে বাইরে রাখলে e লিমিট একবার p বসলে এটা হবে, আর e লিমিট একবার 0 বসলে এটা হবে, জিনিসটা এরকম। আপার লিমিট বসালাম একবার, p বসালে এটা, আর লোয়ার লিমিট বসালে হয়। এখন p টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে e টু দি পাওয়ার মাইনাস sp, এইটা আমি তোমাদের ওই যে নোটের মধ্যে লিখছিলাম, তারপরে লিমিট কি লিখছিলাম e টু দি পাওয়ার মাইনাস t, মনে হচ্ছে এরকমই t টেন্ডস টু ইনফিনিটি বাই st ইনফিনিটি ইকুয়াল টু 0, এই যে গ্রাফটা এরকম ছিল। সেই অর্থে p যদি ইনফিনিট হয় e টু দি পাওয়ার মানে এই এক্সপোনেনশিয়াল নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটা এটা টেন্ডস টু 0 হয়ে যাবে। সো ফর p টেন্ডস টু ইনফিনিটির জন্য এইটা লিমিট আমাদের জানা, এটা আমি নোটে লিখে দিচ্ছি, এটা হবে 0। আর p টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে এটা 1 বাই s ডাজন্ট ডিপেন্ড অন p, এটা তো 1 বাই s থাকবে প্লাস 1 বাই s ইকুয়াল টু 1 বাই s। কিন্তু শর্ত আছে এখানে একটা, এই যে এটা টেন্ডস টু 0 হবে, কোন শর্তে কি ছিল s টা যেন পজিটিভ থাকে, এই যে এখানে একটা শর্ত আছে s গ্রেটার দ্যান 0, এই প্রথম টার্মটা e টু দি পাওয়ার মাইনাস sp বাই মাইনাস s, এখানে e টু দি পাওয়ার মাইনাস sp টা টেন্ডস টু 0, শর্ত হলো s গ্রেটার দ্যান 0, ওই নোটে কিন্তু লিখে দিয়েছে, সেই অনুসারে এটা 0 হয়ে যাবে আর 1 বাই s থাকবে আর s গ্রেটার দ্যান 0, এবং এইটাই ছিল 1 বাই s টাই হলো ফাংশন অফ s যেটা আমরা খুঁজতেছিলাম, মানে fs, যেটা আমরা ডেফিনিশন লিখছি, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ ft is equal to some function of s, as a say some function of s আসছে। কাজেই আনসারটা কি, therefore Laplace transform of 1 মানে আমাদের এই ft টা is equal to 1 by s, 1 এর Laplace transform by definition of Laplace transform হলো 1 by s।
যেখানে s টা গ্রেটার দ্যান। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? No, sir. স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। আমরা আর আর একটা ওকে, ফাংশন নেই, কিছু এলিমেন্টারি ফাংশন নিয়ে কাজ করতেছি। নাম্বার 2, ধরা যাক ft ইকুয়াল টু t। এটা একটা টি ফাংশন। আমরা সিম্পল এলিমেন্টারি ফাংশন গুলো নিতেছি আগে। ft ইকুয়াল টু যদি t হয়, তাহলে এই টি ফাংশনটার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, মানে যদি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নেওয়া হয়, তাহলে এটাকে s ডোমেইনে s দিয়ে তৈরি কি ফাংশন হবে, ওই ডেফিনিশন ব্যবহার করলে। তার মানে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি? এটা একটা ইমপ্রপার ইন্টিগ্রালের ফল। তাহলে ft equal to t, therefore Laplace transform of a theta equal to, definition use করো আগে। Laplace transform of t হলো একটা ইন্টিগ্রাল from 0 to infinity e to the power minus st multiplied with the given ফাংশনটা t, সেটা t। এই ইন্টিগ্রালটা করলে যে ফলটা পাবা, it is a function of s which is the required Laplace। এটা করার জন্য ঠিক ওই আগের মতো। তো এখানে দেখতে পাইতেছি দুইটা ফাংশনই টি ফাংশন, তাহলে এখানে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনটা ইউবি মেথডে করতে হবে, তাই না? তো কেউ ইচ্ছা করলে এটা ভিতরে রেখেও করতে পারো, অথবা কেউ এটাকে আগে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস st টি ল্যাপ্লাস ইন্টিগ্রেশনটা করে নিয়ে পরে বসাতে পারো, একই যেভাবে অসুবিধা। আমি এটা এখানে রেখেই করতেছি। আচ্ছা, এটা কি লিখবো? আমরা এই ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল এর ডেফিনিশনটা ইউজ করি, সেটা কি লিমিট 0 to p tends to infinity e to the power minus st t। ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল করার যে ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ে, সেটা এখানে ব্যবহার করতেছি। লিমিট p tends to infinity qb হিসেবে t কে আমরা ফিক্সড রাখি, তাহলে কি আসবে t আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস st। বুঝতে পারতেছো? সাপোজ এটা u, এটা v, তাই u ইন্টিগ্রেশন অফ v, সেই নিয়মে তার t ফিক্সড হলো ইন্টিগ্রেশন অফ e টু দি পাওয়ার মাইনাস s, e টু দি পাওয়ার মাইনাস st বাই মাইনাস s। ইন্টিগ্রেশন শেষ, লিমিট দিয়ে দাও, লোয়ার লিমিট 0, আপার লিমিট p, তার লিমিট নিতে হবে। এই একটা পার্ট শেষে আমরা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করতেছি, একটা পার্ট গেল। পরের পার্টটা মাইনাস, আবার ওইটাই লিমিট p tends to infinity integration from 0 to p। এখানে গিয়ে আবার কি করতে হয়? প্রথমে কি করছিলাম? u ইন্টিগ্রেশন অফ v করছি। এখন আবার ইন্টিগ্রেশন অফ ওই u v এর মধ্যে যেটা ফিক্স ছিল ওটার ডেরিভেটিভ লাগবে না? যে u টা ফিক্স ছিল, তার t ডেরিভেটিভ হলো 1, আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস st এর একটা ইন্টিগ্রেশন লাগবে, এটা আসবে e টু দি পাওয়ার মাইনাস st বাই মাইনাস s dt। সবাই ইউবি মেথড তো জানো, আর কাজে এটা তো এক্সপ্লেইন করার কিছু নাই। এবার আসো উপরের যে পার্টটা আছে, এটা যদি তুমি লিমিট জেনে থাকো বসায় দিও। তো p আগে বসায় দাও, লিমিট p tends to infinity। দেখো তো আপার লিমিট p বসালে কি হয়? p এর জায়গায় p বসাবো, তাহলে এটা হবে কি? p e টু দি পাওয়ার মাইনাস st divided by minus s আর লোয়ার লিমিট হলো 0। 0 টি এর জায়গায় তুমি যদি 0 বসাও, 0 ইনটু এই পুরো জিনিসটা আসলে লোয়ার লিমিটের জন্য 0ই হয়। আপার লিমিটের জন্য থাকবে এটা, আর লোয়ার লিমিটের জন্য 0 এরকম থাকবে। লিমিট বসাবার সবার শেষে আগে তুমি আপার লোয়ার লিমিট বসায় দেবে, তারপরে যে আমাদের লিমিটিং কেস ওটা ডিসকাস করার জন্য এটা লাস্টে করো। সেটা গেল। আর এখানে আসো মাইনাস মাইনাস প্লাস 1/s, আর লিমিটটা তো p এর উপরে, 1/s টা বাইরে নিয়ে আসা যায়। আনলাম লিমিট p tends to infinity, আর এখানে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি আমরা। এই ইন্টিগ্রেশনটা হলো e টু দি পাওয়ার, আবার ওইটাই
e to the power minus st by minus s 0 to t এটার আবার ইন্টিগ্রেশন হলো আর s টা বাইরে চলে গেছে e to the minus ইন্টিগ্রেশন ওকে আচ্ছা এখন এখানে আসো p টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে এটা কি হয় এটা সেই আগের কেসটাই না e to the power minus sp p টেন্ডস টু ইনফিনিটি এটা কি হয়ে যায় 0 হয়ে যায় তার মানে p টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে এই টার্মটা আবার 0 হয়ে যাবে মানে এই পুরো জিনিসটাই আসলে 0 হয়ে যাচ্ছে p টেন্ডস টু ইনফিনিটি সবসময় এটা মনে রাখবা যে লিমিট e to the power minus sp p টেন্ডস টু ইনফিনিটি এটা 0 এটা চিন্তা ভাবনা করা স্যার গ্রাফটা এরকম যেখানে এই কেসটা আসবে 0 বসাবে বাট স্যার এখানে তো p টা মাল্টিপল আকারে আছে না হ্যাঁ স্যার p তো এখানে মাল্টিপল আকারে আছে না তাতে কি হয়েছে জিনিসটা কি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না p ইনফিনিটি মানে এটা অনেক বড় একটা ফল তাকে মাল্টিপ্লাই করতেছো অনেক ছোট মানে এটা অলমোস্ট 0 তো কোন একটা ই ফল ইজ টেন্ডস টু 0 এটা তো p মানে ফিক্সড একটা কিছু আর ওইখানে হলো এটা প্রায় 0 এর কাছে আছে তো মাল্টিপ্লাই করলে এটা অলমোস্ট 0 হয়ে যাবে এটা আমরা করেও দেখাতে পারি যে যেটাকে বলে ইনডিটারমিনেট ফর্ম যে 0 ইনটু ইনফিনিটি কেস এটা করে আমরা দেখতে পারবো আচ্ছা তাহলে এই হলো একটা 0 আর এই জায়গাটায় ওই একই জিনিস আবার এই যে 1 বাই s টা আছে না এটা 1 বাই s এটাকে বাইরে নিয়ে আসো তাহলে 1 বাই s স্কয়ার 1 বাই s স্কয়ার মাইনাস সহ নিয়ে আসো তাহলে তোমার ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে মাইনাস 1 বাই s স্কয়ার তারপর লিমিট p টেন্ডস টু ইনফিনিটি এবং আপার লোয়ার লিমিট দাও সেই আবার আগের মতই e টু দি পাওয়ার মাইনাস sp আর e টু দি পাওয়ার 0 মাইনাস এই আপার লিমিটটা বসাইলে e টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 মানে মাইনাস 1 এরকম and same case p টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে পরে e টু দি পাওয়ার মাইনাস sp e টু দি পাওয়ার মাইনাস sp এটা 0 হয়ে যাবে মানে এই জিনিসটা এটা 0 হয়ে যাবে এটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে থাকবে শুধু ভিতরে মাইনাস 1টা ওই মাইনাস 1টা আর এই মাইনাস এর পাশে গিয়ে 1 বাই s স্কয়ার এবং এই ক্ষেত্রে এই লিমিট যেটা এটা টেন্ডস টু 0 কখন হয় যখন s টা গ্রেটার দ্যান 0 হয় কাজে এখানেও ওই শর্তটা প্রযোজ্য মানে কন্ডিশনটা লাগবে কাজেই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ t is equal to 1 by s square সেইটাই হলো আমাদের f স্টার বুঝলে t ফাংশনটা ft ফাংশনটা s ডোমেইনে 1 by s স্কয়ার ফাংশনে রূপান্তর হবে which is our fs s বেটা ট্রান্সফর্ম t এইভাবে তোমরা t এর আবার অন্য পাওয়ারের জন্য t স্কয়ার t কিউব বের করতে পারো এটা একটা হোমওয়ার্ক হিসেবে আমি দেব তোমরা এটা করবে রেজাল্টটা দিয়ে দিচ্ছি প্রশ্ন আকারে দিয়ে দিলাম so that Laplace transform of t square is equal to 2 by s to the power 2 plus 1 2 নামে ফ্যাক্টর 2 দিলাম ফ্যাক্টর 2 এটা একটা জেনারেলাইজড ফর্মুলা বানানো যায় সাধারণ ফর্মুলা আকারে প্রকাশ করা যাবে একটু পরে আমরা করব এটা Laplace transform t square হবে ফ্যাক্টরিয়াল 2 by s to the power 2 plus 1 ওইরকম ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম t যেটা ছিল এটা লেখা যায় ফ্যাক্টরিয়াল t টু দি পাওয়ার 1 ছিল তো ফ্যাক্টরিয়াল 1 ডিভাইড বাই s টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 1 মানে সেই 2 এটা তোমরা পড়বা বাই ডেফিনিশন এখন আমরা দেখবো যে t টু দি পাওয়ার যদি 2 3 4 এসব না লিখে জাস্ট n লিখি n একটা নাম্বার এটা পূর্ণ সংখ্যা হইতে পারে এটা ফ্র্যাকশনও হইতে পারে নেগেটিভ নাম্বারও হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মটা কি হয় এটা আমরা জেনারেলাইজড ফর্মুলা হিসেবে বার করব এটা একটা প্রশ্ন করে লিখি so that
Laplace transform of t to the power n is equal to gamma n plus 1 by x to the power n plus 1. ওই গামা যে n এর গামা ফাংশন তোমরা পড়ছো না, ওয়ানে গামা ফাংশন করেছিল, এটা সেই গামা ফাংশন যেটাকে n যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় এটা ফ্যাক্টরিয়াল আকারে লেখা যায় না, গামা n plus 1 equal to factorial n, সবাই জানো এটা। মানে এই যে ফর্মুলাটা t to the power n লিখলাম, এটা হলো ফর এনি n, এর অবশ্য এনি n মানে n শর্ত আছে, এখানে লিখে দেই n greater than -1। এই দুটো প্রবলেম দিই, হ্যাঁ। এক নাম্বার 2, Laplace transform of t to the power n is equal to factorial n divided by x to the power n plus 1 যখন n হবে 0 1 2 3, 0 or পজিটিভ ইন্টিজার হলে পরে হবে এটা। এই সেকেন্ড যে প্রবলেমটি সেইটাই আমরা এই n এর মান 2 এর জন্য ওই যে উপরে করছিলাম, t to the power 2 এটা করতে দিচ্ছি। আর এক নাম্বার যেটা সেটা হলো এটা কোনো পূর্ণ সংখ্যা নয়, এটা জাস্ট ফ্র্যাকশন হইতে পারে, এটা জেনারেল, তারই স্পেশাল কেস n এর মান যদি 1 2 3 হয়ে থাকে। এটা আমরা করব এখন। এক নাম্বারটা করতেছি, এক নাম্বার থেকে দুই নাম্বার বের হবে। নাম্বার 1, our ft কি? Our ft is t to the power n। আচ্ছা, আমরা এইভাবে লিখতে পারি Laplace transform of t to the power n is equal to, definition use করি, 0 to infinity e to the power minus st t to the power n dt। আচ্ছা, আমরা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমাদের যে রেজাল্টটা আছে এখানে আমরা গামা n plus 1 by m প্রকাশ করছি, তাই না? তো এটার জন্য আমরা গামা ফাংশনের আইডিয়াটা আমাদের দরকার। এটা গামা ফাংশন দিয়ে যেহেতু প্রকাশ করব এক নম্বরে, তো গামা ফাংশনের আইডিয়াটা আমাদের এরকম আছে না, গামা n is equal to, আর মনে আছে গামা n equal to কি, লিমিটটা হলো 0 to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 with respect to x, কিংবা y দিয়েও লিখতে পারো, e to the power minus y e to the power minus y y to the power n minus 1 dy। এখানে n greater than 0 ছিল। আচ্ছা, এটা হলো গামা n প্লাস 1 কত, নিচেই লেখো, এর পাশে একটা নোটের মধ্যে দিয়ে দাও, আমরা এগুলো ইউজ করব একটু পরে। গামা n মানে এটা, গামা n এর জায়গায় n প্লাস 1 বসাতে কি হয়, গামা n প্লাস 1 0 to infinity e to the power minus y y to the power n plus 1 minus 1 মানে n y to the power n dy। এটা হলো গামা n প্লাস 1 এর টা এই ইন্টিগ্রালটার ফর্ম। ওকে, আমরা এগুলো একটু পরে ইউজ করব। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা এখন এই ইন্টিগ্রালটা করতে যেতেছি। এটা করার জন্য আমরা গামা ফাংশন দিয়ে লিখবো, তো এইখানে যে e টু দি পাওয়ার, খেয়াল করে দেখো তো, e টু দি পাওয়ার মাইনাস x বাই e টু দি পাওয়ার মাইনাস এরকম ছিল তো গামা ফাংশন ডেফিনিশন। তাহলে এখানে আমরা e টু দি পাওয়ার মাইনাস st যেটা দেওয়া আছে, এই যে st, এই st এই প্রোডাক্ট টার্মটাকে আমরা একটা সিম্বল বা একটা ভেরিয়েবল ধরে নেই। let st is equal to y, তাহলে dy কত, dy হলো s dt। আচ্ছা, তাহলে dy হলো s dt, সো dt কত, dt হলো 1 by s dy।
আর আমাদের এখানে টি টু দি পাওয়ার n আছে, আবার টি টু দি পাওয়ার যাবে, টি টু দি পাওয়ার n এর মানটা কত? জাস্ট এই দেখেন যদি বের করি, আমি সরাসরি লিখে দিলাম। হ্যাঁ, এই পাশে লিখতে পারো বা নিচেও লিখতে পারো। টি টু দি পাওয়ার n কত হয়? টি টু দি পাওয়ার n হবে y টু দি পাওয়ার n বাই s টু দি পাওয়ার n। দেখা যাচ্ছে না? উপরে লিখতেছি, হ্যাঁ, পাশে লিখলাম। st যদি y হয়, বোথ সাইডে পাওয়ার n রাইজ করো, রেজ পাওয়ার 2n, তাহলে y টু দি পাওয়ার n, s টু দি পাওয়ার n, t টু দি পাওয়ার n। সো t টু দি পাওয়ার n হবে y টু দি পাওয়ার n বাই s টু দি পাওয়ার n। আচ্ছা, যখন আমরা ভেরিয়েবল বদলাই দিলাম, সাথে সাথে আমাদের এই 0 টু ইনফিনিটি যে লিমিটটা ছিল, লোয়ার লিমিট আপার লিমিট, এগুলো চেঞ্জ করতে হবে না? চেঞ্জ করি আমরা, দেখি কি হয়, চেঞ্জ হয় কিনা। এটা ছিল কত? t, আর ভেরিয়েবল এখন হয়ে গেল y। t এর মান 0, 0 হলে 0 ইনটু এটা 0ই হবে। t যদি অনেক বড় হয়, অনেক বড় মানে অনেক বড়, ইনফিনিটি ইনফিনিটি, মানে লিমিটটা ওইটাই থাকে। জাস্ট এই ট্রান্সফরমেশন গুলো এখানে ইউজ করে কি হয় দেখো। therefore Laplace transform of t to the power n becomes 0 to infinity, লিমিট ওইটাই থাকতেছে, e to the power minus st, st কে আমরা y ধরছিলাম না, e to the power minus y হয়। e to the power n কি হয়ে গেছে? y to the power n by s to the power n হয়ে গেছে। আর dt কি হইছে? 1 by s dy, বসাও 1 by s dy, মানে একটু সিম্পলিফাইড ফর্মে আসে। জাস্ট একটু সিম্পলিফিকেশন করলে y এর সাপেক্ষে রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেট হবে, তো তাহলে যে s টা কনস্ট্যান্ট হিসেবে বাইরে নিয়ে আসে, কনস্ট্যান্ট প্যারামিটার হিসেবে। তাহলে কত হয়? s আর s টু দি পাওয়ার n, এটা y s টু দি পাওয়ার n প্লাস 1, আর ইন্টিগ্রালটা হলো 0 টু ইনফিনিটি e টু দি পাওয়ার মাইনাস y, y টু দি পাওয়ার n dy। এখন এই অংশটা যে আমি এই বক্সের মধ্যে রাখলাম, এইটাই হলো আমাদের কি? গামা n প্লাস 1 না? এটাই তো গামা n প্লাস 1, তোমাদের উপরে নোটে লেখা আছে দেখো। কাজেই ফল হিসেবে পেলাম গামা n প্লাস 1, এই ইন্টিগ্রালটা হলো গামা n প্লাস 1, নিচে আছে s টু দি পাওয়ার n প্লাস 1। এখানে শর্ত কিন্তু সে আগের মতোই, যে নিচে s আছে, তো কাজে এখানে s তো অবশ্যই গ্রেটার দেন 0 হবে, কোনো সন্দেহ নেই। আর n এর উপরে কি শর্ত হবে? কেউ বলতে পারবা n এর উপরে কি শর্ত হবে? গামা n যখন লেখো তখন n এর উপর শর্ত থাকে n গ্রেটার দেন -1, রাইট। গামা n যখন থাকে তখন n টা গ্রেটার দেন 0 এর জন্য ডিফারেন্ট। গামা n প্লাস 1 যদি হয় তাহলে n প্লাস 1 গ্রেটার দেন 0, মানে n গ্রেটার দেন -1। এখানে n গ্রেটার দেন -1, n এর মান -1 এর চেয়ে বড় হইতে হবে। t টু দ্য পাওয়ার n যেটা বসতেছো ওইটা n এর মান -1 এর চেয়ে বড় একটা কিছু হইতে হবে। আর 0 তো হতে পারবে না, তা আগে ডেফিনিশন বলা হয়েছিল যে f ডিফাইন্ড ফর t গ্রেটার দেন 0। আচ্ছা, ওটা t এর উপর রেস্ট্রিকশন, তাহলে n এর উপর রেস্ট্রিকশন। তাহলে প্রথম অংশটা প্রুফ হয়ে গেল না? তো এখন এইটা ব্যবহার করে আমরা যদি n এর জায়গায় সাপোজ n এর মান কত বলা হয়েছে? -1 এর চেয়ে বড়, n এর মান এটা হলো 0, এটা হলো -1, n এর মান -1 এর চেয়ে বড়, মানে 1 এর চেয়ে বড় যে কোনো কিছুর জন্যই t টু দি পাওয়ার n ফাংশনটার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম আমরা বের করতে পারবো। কাজেই আমরা এখানে যদি n এর মান -1/2 বসাই তাও পারবো, n এর মান হাফ, ফ্র্যাকশন, পূর্ণ সংখ্যা, যে কোনো কিছু দিলেই করতে পারবো, তাই না? ধরা যাক এগুলো লিখতে পারো, নোটের মধ্যে দিলাম, নোটে লেখো ফর n ইকুয়াল টু যদি হাফ, তাহলে t টু দি পাওয়ার হাফ এই ফাংশনটার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম আমরা এই ফর্মুলাতে করতে হবে। n ইকুয়াল টু হাফ হইলে আমাদের f টি দাঁড়াচ্ছে t টু দি পাওয়ার হাফ। এই t টু দি পাওয়ার হাফ এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কত? এই ফর্মুলাতে করা যাবে।
therefore Laplace transform of t to the power half is equal to t to the power n এর যে ফর্মুলা পাইছি কি gamma n plus 1 মানে half plus 1 by s to the power half plus 1 দেখো এই n এর জায়গায় মানটা বসাই দিচ্ছি কোন জায়গায় যে Laplace transform of t to the power n equal to কি লিখছিলাম gamma n plus 1 by s to the power n plus 1 এটি তো পেয়েছিলাম সেখানে n এর জায়গায় হাফ বসাই হ্যাঁ এখন আমাদের একটা ফর্মুলা জানা আছে না gamma n plus 1 equal to n gamma n এটা আমরা শিখছিলাম তাহলে gamma half plus 1 কি হবে half gamma half s to the power 3 by 2 gamma half এটার ভ্যালু জানা থাকলে বসাবা এটা gamma half এর ভ্যালু হলো কত রুট পাই জানা আছে সবার এটা এটা হবে রুট ওভার পাই ডিভাইড বাই হাফ টা নিচে চলে গেল 2 s to the power 3 by 2 এখানে শর্ত এটাই s greater than 0 তার মানে n এর মান -1 এর চেয়ে বড় যে কোনো সংখ্যার জন্য এখন আমরা একটা স্পেশাল কেস দেখতে চাই n এর মান যদি -1 এর চেয়ে বড় কোনো পূর্ণ সংখ্যা হয় তার মানে কি 0 1 2 3 4 5 এগুলো যদি হয় তাহলে ফ্র্যাকশন ছাড়া চিন্তা করতেছি ওইটাই হলো 2 নাম্বার কেসটা নাম্বার 2 নাম্বার কেসটা ছিল যখন আমাদের দেখাতে হবে কি Laplace transform of t to the power n is equal to factorial n by s to the power n plus 1 দেখো আমি 2 নম্বরে এটা লিখছিলাম ওই গামা ফাংশনকে ফ্যাক্টরিয়াল আকারে প্রকাশ করলে এটা হয় এটা করার জন্য কি করতে হবে we know gamma n plus 1 is equal to factorial n কখন সব সময় তো না যখন n এর মান 0 1 2 3 for 0 1 2 3 ইত্যাদি এখন আমরা এই t to the power n এর যে Laplace ট্রান্সফর্মটা ওইটা ইউজ করে সেখানে এই ফলগুলো ইউজ করব কি হয় দেখো তো নাও Laplace transform of t to the power n is equal to gamma n plus 1 by s to the power n plus 1 এই gamma n plus 1 হয়ে যাবে factorial n যখন n গুলো ইত্যাদি কাজে এটা লেখো this equal to factorial n by s to the power n plus 1 for n equal to 0 1 2 3 এই তো হয়ে গেল এবং এইটাই হলো আমাদের সেই t to 0 t to the power 0 মানে কি 1 t t square t cube t4 ওইটার জন্য এই ফর্মুলাটা ইউজ হবে হ্যাঁ তো নোটে দিয়ে দেই এটা যেমন Laplace transform of প্রথমে t to the power n টা লিখি হ্যাঁ n যখন 0 1 2 3 করে এগুলা কি পেয়েছিলাম factorial n by s to the power n plus 1 যখন n এর মান 0 1 2 3 integer now put n equal to 0 1 2 3 4 to get Laplace transform of the positive integral power of t t এর যদি ধনাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক পাওয়ার থাকে তাহলে Laplace transform গুলো কি আমরা বের করতে পারবো এখান থেকে আমি লিখি Laplace transform যদি 0 n এর মান 0 বসাও কি হবে t to the power 0 that means Laplace transform of 1 মানে যেখানে 1 বসাও ফ্যাক্টর 1 মানে 1 s to the power 1 plus 1 মানে 2 এই 1 by s স্কয়ার সরি 1 by s n এর মান 0 বসাইলে যেটা আমরা একদম প্রথমে করছি Laplace transform of 1 is 1 by s সেরকম Laplace transform of t কত t হলো n এর মান 1 বসাচ্ছ 1 বসালে ফ্যাক্টরিয়াল 1 মানে 1 by 1 plus 1 2 ফ্যাক্টরিয়াল 1 by s স্কয়ার এই ফ্যাক্টরিয়াল 1 চিহ্ন রাখো মানে জেনারেলাইজেশনের জন্য t স্কয়ার কত t স্কয়ার হবে জাস্ট মনে রাখো সোজা n থাকলে উপরে n এর ফ্যাক্টরিয়াল যা বসে তাই না t থাকলে
তাহলে 2 ফ্যাক্টরিয়াল বসবে, ফ্যাক্টরিয়াল 2 নিচে যেটা ফ্যাক্টর তার চেয়ে এক বেশি পাওয়ার, মানে টি এর পাওয়ারের চেয়ে এক বেশি হবে এস এর পাওয়ার। 2 + 1 মানে 3 ফ্যাক্টর 2 বাই s কিউব। এইভাবে বলো দেখি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ h টু দি পাওয়ার 5 কত হবে? এখন চট করে বলে ফেলা যায় তাই না, না করে h টু দি পাওয়ার 5 কি হবে? সরি t টু দি পাওয়ার 5 কি হবে? factorial 5 by s. 5 factorial 5 by s to the power 6 পাওয়ারটা ওটা যদি ইন্টিগ্রাল পাওয়ার হয় তাহলে ওটা ফ্যাক্টরিয়াল, ফ্যাক্টরিয়াল 5, আর নিচে যাবে h টু দি পাওয়ার s to the power 6 হ্যাঁ 6। আমরা যখন ওই বড় অঙ্কগুলো করব তখন এই জায়গাগুলোতে ছোট্ট এটা বসাই দেব। হ্যাঁ, যদি যদি পূর্ণ সাংখ্যিক পাওয়ার থাকে তাহলে ফ্যাক্টরিয়াল দিয়ে লিখবো, আর যদি পূর্ণ সাংখ্যিক পাওয়ার না থাকে ফ্র্যাকশন থাকে, ওই যে হাফ ছিল, তো হাফ সংখ্যা তো আর ফ্যাক্টরিয়াল হয় না, তখন আমরা গামা ফাংশন দিয়ে লিখবো। আচ্ছা তাহলে একটা আরেকটা দিয়ে মোটামুটি আজকে দেখি টাইমটা কি অবস্থা। আমাদের সময় শেষ, জাস্ট তাহলে আর না বাড়াই কথা, হোমওয়ার্ক দিয়ে দিতে একটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ t টু দি পাওয়ার 3/2 করো তোমরা। আচ্ছা এটা করো, এটা একটা কাজ আগে তোমার দিয়েছি। আর বই, দুইটা বই আমি বলবো, যে কোনো একটা বই নিলেই হবে। বুকস, 1 নম্বর বুকটা হলো বইয়ের নামটাই হলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, এর অথর হলো স্পাইজেল, SPIEGEL, SPIE না EI, স্পাইজেল। এটা সামস আউটলাইন সিরিজের একটা বই, সামস সিরিজের বই দোকানে গিয়ে বললেই হবে। আর এটা আবার নেটে ই-বুকেও পাওয়া যায় না, সম্ভবত পাওয়া যায়, সামস আউটলাইন সিরিজ। বিদেশি বইগুলোতে এক্সারসাইজ বেশি থাকে, এক্সাম্পল কম থাকে, আর বাংলাদেশের বইতে এক্সাম্পল বেশি থাকে, এক্সারসাইজ কম থাকে বা সমান থাকে। 2 নম্বর বইটা হলো, বইটার নাম হলো কলেজ ম্যাথমেটিক্যাল মেথড, ভলিউম 2, ভলিউম এভাবে বইটা লেখা, ভলিউম 2 বাই প্রফেসর আব্দুর রহমান, প্রফেসর আব্দুর রহমান, renowned professor of Dhaka University, renowned late professor. গত প্রায় 4-5 মাস আগে উনি ইন্তেকাল করেছিলেন, উনি আমাদের টিচার ছিলেন। যাই হোক, বইটা বাজারে অ্যাভেলেবল, এটাও পাওয়া যায়, এটাও পাওয়া যায়, যে কোনো একটা বই কালেক্ট করতে পারো। আর সবসময় আমি বলি যে বইয়ের চেয়ে তোমার বই থাকতে পারে, তোমার নেটে আরো অনেক 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 বেশি তথ্য, বেশি ইলাবোরেট ডেসক্রিপশন তোমার নেটে আছে। তো সেখান থেকে তোমার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম পিডিএফ সার্চ দিলে তুমি প্রচুর রেফারেন্স পাইতে পারো। সেখান থেকে তুমি প্রথমে এলিমেন্টারি ফাংশনগুলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মগুলো দেখবা, তারপরে কম্পোজিট মানে জোড়া দিয়ে যে নতুন ফাংশন হবে, ধরো দেখো ex e টু দি পাওয়ার at ইনটু t, এটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। এটা করতে গেলে e টু দি পাওয়ার at e টু দি পাওয়ার t জানা থাকলেই হয়, বা এটা জানা না থাকলে ইউভি ফাংশন মনে করেও করা যায়। তো এগুলো তোমরা একটু আগামী ক্লাসে আসার একটু দেখে এসো। নেক্সট ক্লাসে আমরা আদার এলিমেন্টারি ফাংশন লাইক এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন e টু দি পাওয়ার at, sin at, cos at, sin hyperbolic at, cos hyperbolic at, এই এলিমেন্টারি ফাংশনগুলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বাই ডেফিনিশন বার করব। তারপরে এগুলোর কম্পোজিশন দিয়ে যে ফাংশনগুলো হয় সেগুলো বার করব, তারপর প্রপার্টিজ শিখবো, তখন এরপরে প্রপার্টিজ ইউজ করে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বার করব। মানে সরাসরি আমাদের ইন্টিগ্রেশন করার দরকার হবে না, ওই ধর্ম বা গুণাবলী ব্যবহার করেই আমরা অনেক কম্পোজিট ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করতে পারি। যাই হোক, নেক্সট ক্লাসে আসার আগে একটু দেখে আসবে এগুলো। আজকে এই পর্যন্তই। স্যার 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 বলো।
স্যার হচ্ছে আমি হচ্ছে জুমে যেই হচ্ছে নাম দিয়ে ঢুকছে ওখানে হচ্ছে আমার আইডি নাম্বার লিখা নাই। তো সবাই হচ্ছে- আইডি দিয়ে ঢুকো, আইডি কেন দাও নেই? স্যার এর তো স্যার রিনেম অপশনটা একটু চালু করেন, না হলে হচ্ছে